ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। खबर सनअती शहर लुधियाना दी है, जिसनूं बतौर स्मार्ट सिटी विकसित करन दी मुहिम शुरू हो चुकी है ते इस दे लई अहम मीटिंग हुई, जिस विच अगली रणनीति ते चर्चा हुई। सनअती शहर लुधियाना दी बतौर स्मार्ट सिटी नुहार बदलण दी कवायद चंगी पद्धर ते शुरू हो गई है। देश दे पहले 20 स्मार्ट सिटी शहरां चुने जाण तो बाद लुधियाना नूं स्मार्ट सिटी बनाउण दे लई बनाई गई लुधियाना स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स की पहली मीटिंग चर्चा हुई तो तय हो गया कि अगले 60 दिनों सीईओ की नियुक्ति कर दी जाएगी तो फिर शहर अंदर दी बुनियादी सहूलतों के नाल साफ सफाई ते शहर की नुहार बदलण का अमल शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग दे विच अगले 5 साल दे विच की करना है उस नूं उलीकिया गया है। ਜਿਹੜਾ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है ਇਹਦੀ इंप्लीमेंटेशन ਜਿਹੜੀ कंपनी करेगी या ਜਿਹੜੇ ऑफिसर करनगे या ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनाइजेशन करेगी वो भी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन होएगी, ਉਹਦਾ डिफरेंट वर्क कल्चर होएगा। ਮੈਨੂੰ उम्मीद है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ एक जॉइंट एफर्ट करके लुधियाना ਨੂੰ स्मार्ट सिटी हिंदुस्तान ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। केंद्र ते पंजाब सरकार तो ग्रांट के अलावा कंपनी साधन जुटाउण दे लई लोन ले सकती है और ज्वाइंट वेंचर्स ते भी उसकी नज़र है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਗੌਰਵ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਫ੍ਰੀ सिटी नहीं किया जा सकता। अजे भी चंडीगढ़ च शरेआम तंबाकू विक रहा है, पर प्रशासन भी इस ते पूरी तरह नाल लगाम कसण दे विच नाकाम है। आखिर क्यों? ये रिपोर्ट देखो। तंबाकू खिलाफ मुहिम का अहद लै रहे ये चंडीगढ़ हैल्थ ते फैमिली वैलफेयर महकमे के मुलाजम ने। असल च नो तंबाकू डे मौके हैल्थ ते फैमिली वैलफेयर महकमे वालों मलेरिया विंग च नो तंबाकू इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया गया। महकमे मुताबिक चंडीगढ़ च तंबाकू का सेवन करने वालों की गिनती पिछले सालों के मुकाबले घट हुई है और प्रशासन अपने वालों पूरी कोशिश कर रहा है कि इस ते इल्जाम लगाई जा सके। जो तो यह पूछा गया कि चंडीगढ़ च हाले भी तंबाकू खुलेआम विक रहा है तो उन्होंने कहा कि इन्फोर्समेंट टीम न होने की वजह करके वो अपनी मुहिम को पूरी तरह नहीं चला पा रहे, पर वो प्रशासन तो मंग करेंगे कि तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं कर सकता इस काम को, इसके साथ में एक एनफोर्समेंट विंग चाहिए होता है। अब हमारी कोशिश रहेगी इस आने वाले साल में कि हम इसको भी स्ट्रेंथन कर दें और जो दुकानें तंबाकू को बेचती हैं तो उन पर किसी तरह का चालान किया जाए या फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर उनको रोका जाए। उधर सेहत महकमे को उम्मीद है कि तंबाकू बेचने वाले के चलान कट्टे जाने ते बतौर चलान मिली राशि नाल ये मुहिम को होर चंगी तरह चलाया जा सकता है, जिस नाल शहर असल मायने तंबाकू फ्री हो सकेगा। फंड्स में थोड़ी सी कमी है और मैन पावर में कमी है। वो जो चलान का पैसा है वो हमें दे दिया जाए टू यूज़ टोबैको कंट्रोल। तंबाकू फ्री सिटी ब्यूटीफुल, इसलिए सेहत महकमे दी कोशिशों के नाल लोड़ लोगों के सहयोग की भी है कि वो तंबाकू के इस्तेमाल तो तौबा करन। नित कमहेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਤੰਬਾਕੂ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ। ਕੱਲ यानी कि 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਚੋਂ ਜੇ 50,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 30,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। 1 जून तो 50,000 रुपए तक PF ਕੱਢਣ ਤੇ TDS नहीं कटेगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक ਹੁਣ तक प्रोविडेंट फंड तो 30,000 रुपए टैक्स फ्री ਕੱਢੇ जा सकते सी। 1 जून तो मौजूदा लिमिट ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ TDS ਦੇ ਲਈ PF ਵਿਡਰਾਲ ਦੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਲਿਮਿਟ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ 2016 ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 1992 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। EPFO ਦੇ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਜੂਨ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PF ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੇਵਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ PF ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਤੇ TDS ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ 10% ਦੀ ਰੇਟ ਨਾਲ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ EPFO ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ 15H ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ TDS ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। EPF ਤੋਂ ਮਿਲੇ PF ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ ਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 15H ਫਾਰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ EPFO ਮੈਂਬਰ ਪੈਨ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 15G ਜਾਂ 15H ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ TDS ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 34.608% ਦੇ ਮਾਰਜਨਲ ਰੇਟ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PF ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਟੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PF ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ 30,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਮਿਟ 50,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हेलो हेलो ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। जब फोन ते आवाज साफ ना आए, रुकावट करके ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਰਵਿਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੱਟਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ है। हमने विभाग को यहाँ आने के बाद निर्देश दे दिया है कि विभाग और ट्राई मिलकर इस विषय को गंभीरता से ले। अगर मोबाइल ऑपरेटर्स ने देश भर में मोबाइल को फैलाया है तो अच्छा काम किया है, सेवा अच्छी हो ये भी उनको करना है। यानी ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਕਰ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਾਈ ਨੇ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਸਮੇਤ ਖਰਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ टेलीकॉम कंपनियां इन जुर्मानिया तो बच रही ने। देखिए, मैंने भी आज अखबारों में देखा है, मैं पता लगाऊंगा कि क्या वस्तुस्थिति है इसमें। जहाँ तक सवाल बेसिक क्वालिटी ऑफ सर्विस का है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग विचार कर रहे हैं ट्राई में कि किस तरह से हम इसको बेहतर बना सकें और किस तरह से हम अपने कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा हम कर सकें। ਭਾਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ COI ਅਤੇ OSPI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਿਉਂ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ LED ਲਾਈਟ ਬਾਲੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਨੋਖਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਧਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੂਆਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਬਦਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਘੱਟ ਧੂਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈਟੈਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਥਰਮੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੋਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ फूंक मारन ਦੀ ਲੋੜ नहीं। इस्तेमाल आप उसी ईंधन का करते हैं जो पारंपरिक चूल्हे में करते हैं, यानी कि लकड़ी या और भी किसी ईंधन का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चूल्हे की खासियत ये है कि इसमें जो धुआं है वो आम चूल्हे के मुकाबले करीब 90% कम धुआं होता है। आप देखिए इस तरह से इसका डिज़ाइन बनाया गया है। साथ ही साथ हम आपको बताते हैं कि इस चूल्हे में एक फ़ैन लगा हुआ है। आप इस तरफ अगर देखें तो एक ये फ़ैन लगा हुआ है और इस फ़ैन के लिए आपको बिजली या किसी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये चूल्हे की जो गर्मी होती है उसी से ये फ़ैन चलता है और उस फ़ैन के जब चलने के बाद आपको चूल्हे में फूंक मारने की ज़रूरत नहीं है। आम चूल्हे में फूंक मारनी पड़ती थी बार बार, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब इसमें इस पंखे से ही ये चूल्हा अपने आप जलता है। आप देखिए कि एक स्टोव की तरह ये चूल्हा जलता है और इस तरह की आग इसमें आपको मिलती है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है आग का आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि ईंधन की बचत इसमें साफ तौर पे होती है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं इस चूल्हे का सबसे बड़ा फ़ायदा। आप देखिए इस चूल्हे में एक USB पोर्ट लगा हुआ है और इस USB पोर्ट में आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं और इस मोबाइल को इसमें लगा करके आप चार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इसमें USB पोर्ट लगा हुआ है और अगर आप देखें तो ये मोबाइल जो है चार्ज होना शुरू हो गया है, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस तरह से ये लाइट भी आप जला सकते हैं। यानी कि अगर आप ये चूल्हा जला रहे हैं और घर में लाइट नहीं है तो आप इस चूल्हे को जलाने के साथ साथ इससे जो एनर्जी पैदा होती है उससे आप लाइट जला सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत होती थी? उसमें धुआं है, काले बर्तन ज़्यादा होते हैं, लकड़ी भी ज़्यादा लगती है, परेशानी होती है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਖੂਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो आप अगर 8 घंटे चूल्हा जला रहे हो, चाहे 2 घंटे चूल्हा जला रहे हो, जितनी देर आप चूल्हा जलाएंगे वो उतनी देर आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें पैदा होती रहेगी। तो जैसे ही वो हीट हो जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने लग जाती है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, बट उसमें बैटरी की कैपेसिटी नहीं है। तो आप अगर एक बार चूल्हा बंद कर दिया तो उसके बाद आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ਹਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਪਰਤਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ। सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही है और अभी हमें जो है गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर है और मई और जून के महीने में ऐसा पहली बार हमने देखा है। ਇਹ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਪਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
हम जो है वो निम्न इलाके में रहते हैं, तो वहाँ पर अभी मक्की का काम चला हुआ, मक्की की बिजाई चली हुई है, गुड़ाई चली हुई है। और जब सुबह शाम के वक्त ये हम काम करने के लिए निकलते तो काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ਚੰਬਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਚੰਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨਜੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਬਾ। ਚੰਬਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ 'ਚ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਾ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 36 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਾ ਵਧਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਊਨਾ 'ਚ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ 38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ 29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।